سب سے پہلے یہ بات واضح ہو جائے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے جو نقل کیا ہے اس کے خلاف یہ بھائی صاحب کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے. ان صاحب کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں تھا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کوئی غلط نقل کیا، نقل کرنے میں کوئی غلطی کی ہے اور وہ ثقہ ہے. نہ ان ابن القیم رحمہ اللہ پر یہ جرح پیش کر سکے، ایسی کوئی بات کہہ سکے کہ ابن القیم رحمہ اللہ قابل اعتماد نہیں ہے، نہ ان کے حوالوں کو کسی اور سورسز سے غلط ثابت کر سکے. اس لیے ابن القیم رحمہ اللہ کا حوالہ اپنی جگہ پر خود ایک پختہ ثبوت ہے جس کے برخلاف ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آئیے ہم بولنے دیجیے ان کو کیا بول رہے ہیں. جی سید بھائی، آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں یا آگے بڑھائیں ڈسکشن کو؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ملا ہے کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے جو نقل کیا کوئی کراس چیک کیا آپ نے کہ وہ غلط نکلا، اس میں کوئی غلطی ہے تو یہ بتا دیجیے. کسی اور سورس سے، ہمیں تو دوسرے سورس سے پتا چلا کہ انہوں نے صحیح نقل کیا. آپ کے پاس کسی اور سورس سے پتا ہے، کوئی ثبوت ہے، ایویڈنس ہے کہ ابن القیم رحمہ اللہ کے نقل میں غلطی ہے؟ جی میں یہ معلوم کرا کہ ابن القیم نے اپنے کتاب المنار المنیف میں اس حدیث میں سیم سند کے ساتھ لیکن متن کے اندر لفظ مہدی کو ایڈ کیا ہے، جبکہ جو اوریجنل جو حدیث ہے صحیح مسلم میں، وہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر لفظ مہدی نہیں ہے. وہ بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی گئی حدیث ہے اور یہ بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی گئی حدیث ہے، لیکن ابن قیم نے اپنے کتاب میں لفظ مہدی کا اضافہ کیا ہے. تو اب آپ یہ بولو کہ اگر آپ مسند حارث کی روایت نہیں لائے تو اس کا مطلب آپ اپنے عالم کی صداقت نہیں پروف کر سکتے. دیکھیے بھائی صاحب، آپ نے جو یہ فرمایا نا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے وہ الفاظ بڑھا دی اپنی طرف سے، یہ غلط ہے، کیونکہ ابن القیم رحمہ اللہ نے تو مستند الحارث سے نقل کیا ہے، صحیح مسلم سے نہیں نقل کیا اس کو. ابن القیم رحمہ اللہ کی، ارے سنو میرے بھائی سن لو، ابن القیم رحمہ اللہ کے پاس صحیح مسلم بھی تھی، وہ وہاں سے بھی نقل کر سکتے تھے، لیکن ابن القیم رحمہ اللہ نے دوسری کتاب سے نقل کیا. اور ایک حدیث کی تشریح ہوتی ہے. خود قرآن میں آپ دیکھیں گے آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے اور ابلیس اور آدم کا کے بیچ جو سجدے والی بات ہے، الگ الگ جگہ الگ الگ بات ذکر ہے. بلکہ ایک جگہ تو ابلیس جو کانا، کیسے قرآن کی آیت ہے کہ کانا من الجن، وہ جنات میں سے تھا، لیکن یہ اور جگہوں پر نہیں ہے. قرآن کا یہ واقعہ جگہ جگہ ذکر ہے قرآن میں، لیکن ایک جگہ ایک اضافی چیز آ رہی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے. تو ایسے حدیث کی تشریح ہوتی ہے. اگر ایک حدیث میں وہ لفظ نہیں ہے، دوسری حدیث میں وہ لفظ آ گیا تو اس کے برخلاف نہیں ہے. آپ اس کو غلط نہیں بول سکتے، وہ اپنے گھر سے نہیں بتا رہے، وہ روایت کر رہے ہیں. تو ہاں اسی لیے بولیے ختم کر دیا میں بولوں. اسی لیے تو میں بول رہا تھا قرآن کی آیت دوسرے آیت کی تشریح ہوتی ہے، ایسے حدیث کی تشریح ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو غلط. اور یہ لفظ، پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ روایت کے اندر جو ہے حدیث کی تشریح حدیث ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ الزام ابن القیم پہ لگا دینا یہ غلط ہے. یعنی یہ لفظ ابن القیم نے نہیں بڑھایا ہے، ابن القیم رحمہ اللہ نے ایز اٹ از نقل کیا ہے. آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ ابن القیم نے بڑھا دیا؟ ہمارے پاس کیونکہ نے نہیں بڑھایا. آپ کے پاس کیا آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ ارے ایک سیکنڈ، ابھی کفایت اللہ صاحب بولے کہ ہمارے پاس پروف ہے کہ امام ابن القیم نے کتاب میں لفظ مہدی نہیں بڑھایا. تو آپ وہ پروف اپنا جو سٹیٹمنٹ تھا اس کا پروف دیجئے. دوں گا میں، آپ مسند حارث میں سے نکال کے حدیث بتائیے. میں پروف دوں گا، لیکن آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ ابن القیم رحم اللہ نے وہ لفظ اپنی طرف سے بڑھایا ہے؟ آپ کے پاس یہ جو بات بول رہے ہیں نا آپ یہ بات بولنے سے پہلے سوچنا تھا نا. پھر آپ کیوں نہیں سوچے بات بولنے سے پہلے؟ میں اپنے دعوے پر قائم ہوں، ابھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں پروف. ابن القیم نے کیا، میں پروف پیش کرتا ہوں، لیکن بتا دیجیے نا بھائی. ارے بتا رہا ہوں، تھوڑا صبر کر اللہ کے بندے، بتا رہا ہوں. بتائیے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں نے ایک دعویٰ کیا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے وہ لفظ ایڈ نہیں کیا ہے، میں ابھی پروف پیش کرنے والا ہوں. چلیے آپ سے میں پوچھ رہا ہوں میرے بھائی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے وہ لفظ ایڈ کیا ہے، آپ کے پاس اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ ہاں آپ کے دعوے، آپ کے دلیل کے بعد میں انشاءاللہ میری بھی دلیل آ جائیں گی. چلیے اسٹارٹ کریے اپنا اسکرین شیئر کریے. یہ سب لوگ یاد رکھیں، انہوں نے کہا ہے. ایک منٹ رکیں، میں چاہ رہا ہوں بھائی سید بھائی، آپ جی فرمائیے. پر جو جس شدت سے آپ بات کر رہے ہیں
تو آج کے دن میں اس اسٹریم میں آپ کے سامنے دلیل آ جائے گی تو آپ مان لیں گے نا انشاءاللہ. دیکھو بھائی پبلک کے لیے شیخ میں چاہ رہا ہوں ذرا باقی پبلک سمجھ نہیں رہی ہوگی کیا بات ہو رہی ہے تو ذرا آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیجیے نا شیخ جو بات ہو رہی ہے ٹاپک کیا بات ہو رہی ہے پبلک کو سمجھ بات نہیں آ یہ ہو رہا رہی ہے کہ میں اصل میں بتاؤں کیا بیک گراؤنڈ؟ ایک منٹ سید بھائی 2 منٹ رکیے میں ذرا پبلک کو تھوڑا اپڈیٹ کر یہ دیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سن لیجیے کیا کہہ رہے ہیں. نہیں میں بتاؤں کیا بیک گراؤنڈ بول کے پوچھ رہا ہوں تھا. نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کیا بتاؤ بتائیے. ایک حدیث شیخ سرفراز نے ایک حدیث پیش کی تھی تو ابن القیم رحم اللہ کی کتاب سے پیش کی تھی لیکن وہ حدیث اصل میں پبلک کو کیوں یہ حدیث اتنی ضروری ہے اس موضوع پر جی ہاں اس میں اصل میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا اور مہدی کا ایک ساتھ ذکر ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نہیں کفایت بھائی انہوں نے چیلنج کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے بات اس طرح شروع ہوئی تھی انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ آپ کوئی ایسی حدیث دکھاؤ جس میں دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہو. ہم لوگوں نے اس پہ یہ کہا تھا جی ہم لوگوں نے اس پہ یہ کہا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں نے یہ جو میں چیلنج بولا اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بتاؤ. ارے بات میں بولنا یہ جو میں ہم لوگوں نے یہ کہا ٹھیک ہے آپ بات میں بول لینا ہم لوگوں نے یہ کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک ساتھ دکھانے کی دو روایتیں آپس میں ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہیں تو سرفراز بھائی نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کی یہی ضد ہے تو میں وہ روایت پیش کرتا ہوں تو سرفراز بھائی نے وہ روایت پیش کی آگے کفایت بھائی. جی شیخ تو یہاں پر یہ چیلنج دیکھیے کیا ہوا کیا تھا میں نے جب یہ بتایا نا میں نے جب اپنی تمہیدی کلمات میں یہ بات رکھی تھی کہ کون کون سی صفت مہدی کے اندر ایسی پائی جاتی ہیں جو حدیثوں میں ذکر ہے جس کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد جونپوری اپنے دعوے میں سچے نہیں تھے مہدیت کے دعوے میں. تو میں نے تقریباً 8-10 صفتیں ہم نے اس میں بیان کی تھی. ان 8-10 صفتوں میں 5ویں نمبر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ اور مہدی ایک دور میں آئیں گے. ان کے دور میں عیسیٰ نہیں آئے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہدی نہیں. اور اس کے تحت میں نے یہ حدیث پیش کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو آگے بڑھائیں گے امامت کے لیے. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ وہ دکھائیں حدیث جس کے اندر مہدی کا لفظ ہو. پہلے میں نے صحیحہ کھول کر کے دکھائی تو انہوں نے کہا نہیں ہم کو صحیحہ نہیں چلے گی. صحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے نیچے تعلیق میں لکھا تھا کہ امام ابن القیم نے اس کو مسند حارث سے روایت کیا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم کو اصلی مسند حارث دکھاؤ. اس پر یہ بات چلی تھی کہ ابن القیم نے ذکر کر دیا. پھر المنار المنیف بھی کھول کر کے دکھائی ان کو جو ابن القیم کی کتاب ہے پر ان کی یہ ضد تھی کہ میں مسند حارث سے ہی ہم کو چاہیے اور یہیں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ان کو مسند حارث میں ہی دکھائی جائے وہ روایت یہاں تک کی بات ہوئی تھی. بھائی میں سب پبلک کو ایک بات بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہ جو بھائی آئے ہیں یہ مانتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں اور محمد جونپوری امام مہدی تھے. تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ امام مہدی آئے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہونے چاہیے تھے سامنے سین پر. تو عیسیٰ علیہ السلام تو آئے ہی نہیں. تو ان کا دعویٰ تھا کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں مہدی اور عیسیٰ ساتھ میں ذکر ہے اور دونوں ساتھ میں ایک وقت پر آئیں گے. یہ بات ثابت ہوتی ہے ایسی کوئی دلیل نہیں. بات یہاں پہ تھی. اب ہم کیا چاہتے ہیں ہٹ دھرمی کی جگہ پہ دلائل کی روشنی میں بصیرت جو دلائل ہے پروف ہے روشنی کے اندر ایک انسان اپنے صحیح عقیدے کو سمجھے صحیح بات سمجھے. اور بہت سارے دلائل ذکر ہو چکے ہیں لیکن ان میں سے یہ ایک بہت ہی اہم کڑی ہے بہت اہم دلیل ہے. تو آئیے ابھی ہم ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں جہاں پہ بات رکی تھی آپ سن لیے. بھائی صاحب نے وعدہ کیا ہے سید بھائی نے وعدہ کیا ہے جی میں اپنے وعدے پہ ٹھہرا ہوا ہوں کہ میرے بعد یہ اس بات کا ثبوت دیں گے کہ ابن القیم رحم اللہ نے وہ اپنی طرف سے بڑھا دیا. زید بھائی ذرا ہماری ویب سائٹ 100% جی ایک منٹ سید بھائی مزید مانیں گے کہ محمد جونپوری مہدی نہیں ہے یہاں پہ سٹریم میں مانیں گے. ہاں سید بھائی اگر یہ ثابت ہو گیا ایک حدیث میں سنیے مہدی اور عیسیٰ ساتھ میں ذکر ہے. نہیں زید پٹیل صاحب سنیے اچھا ٹھیک ہے آپ کمپلیٹ کر لیے اپنی بات. میں بول رہا تھا آپ امام مہدی کو مانتے ہیں کہ آ چکے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو تھے نہیں وہاں پر 500 سال گزر گئے عیسیٰ علیہ السلام تو تھے ہی نہیں. تو آپ کا جو دعویٰ ہے اب یہ آپ کے سامنے دلیل آ جائے کیونکہ آپ حدیث مانتے ہیں آپ حدیث کے انکار کرنے والے نہیں ہیں. میں حدیث کا منکر نہیں ہوں میں حدیث کو مانتا ہوں. میں کب مانتا ہوں جبکہ وہ فرمان رسول ثابت ہو. لیکن یہ جو حدیث ہے آپ جو حدیث جو پیش کر رہے ہیں وہ فرمان رسول ثابت ہی نہیں ہے جس کے اندر لفظ مہدی کا اضافہ کیا گیا ہے. مان لیں گے اور کیونکہ بات واضح ہو جائے گی آپ کے لیے کہ بھئی حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا تو آپ کے لیے ایک بات واضح کلیئر ہو جائے گی. چلیے شیخ سنیے جی کچھ بولنا چاہ رہے ہیں آپ سید بھائی؟ جی یہی بولنا چاہ رہا ہوں میں کہ امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دور میں آنے پہ آپ حدیث پرفیکٹلی کیا بولتے ہیں اس کو اچھے سے پیش کریے. جی ٹھیک ہے
بات کیا تھی نا، اب آپ سب کے سامنے ایک اور بات بتا دیتے ہیں. امام ابن القیم کی کتاب میں سند کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا تھا. جی سند بھی صحیح تھی. امام ابن القیم بھی ایک معتبر ثقہ امام ہے. اب پھر بھی سید بھائی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے کیا کہا کہ آپ کتاب لاؤ، جس کتاب میں سے امام کا حوالہ دے رہے ہیں امام ابن القیم، وہ اصل کتاب لاؤ تو ہی میں مانوں گا. یہاں پہ آ کے بات رکی جس کا نام ہے مسند الحارث. جی جس کتاب کا نام ہے مسند الحارث. جی ہم نے ان کے سامنے کہا تھا جب صحیح سند سے ثابت ہو گیا، جب امام ابن القیم بھی ایک معتبر ثقہ امام ہے جن کے تعلق سے اتفاق ہے، مطلب تو پھر آپ کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور اگر آپ کہوں گے وہ کتاب نہیں موجود ہے، کیونکہ وہ کتاب اس وقت پر ہمارے پاس ہاتھ میں نہیں تھی، اس وجہ سے ان کا یہ کہنا تھا. اب آئیے شیخ کفایت آگے کنٹینیو کریں گے. جی یہ میں نے تھوڑا بیک گراؤنڈ اپڈیٹ کیا اور چیلنج کو ہمارے سامنے ہے. اب بسم اللہ کرتے ہیں. جی دیکھیں اس بات کے ہمارے پاس کئی ثبوت ہیں کہ ابن القیم رحم اللہ نے وہ، ابھی کہوں گا تو دکھائیے گا، ویٹ بھائی، کہ ابن القیم رحم اللہ نے وہ الفاظ اپنی طرف سے نہیں کہیں. ثبوت نمبر ایک یہ ہے کہ امام جو ہے ان کی کتاب ہے سیوطی کی الحاوی للفتاوی، اس میں امام سیوطی رحم اللہ نے جلد 2 صفحہ نمبر 77 پر کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْم عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرہم المہدی. تو اب یہ دیکھیے، یہ ابن القیم نقل نہیں کر رہے ہیں، یہ امام سیوطی نقل کر رہے ہیں اور ابو نعیم کی کتاب سے نقل کر رہے ہیں. ابو نعیم کی کتاب سے نقل کر رہے ہیں. تو یہ صرف ابن القیم اکیلے نہیں الفاظ نقل کرنے والے. اگر ابن القیم رحم اللہ نے وہ لفظ بڑھایا ہوتا تو یہ جو ہے امام سیوطی نقل نہیں کرتے. یہ ثبوت نمبر 1. ثبوت نمبر 2 ابن حجر حیثمی ہیں، ان کی کتاب جو ہے الفتاوی حدیثیہ ہے، اس میں کہتے ہیں وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْم أَنَّهُ قال ينزل عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرہم المہدی. یہ صفحہ نمبر 29 ہے. آپ دیکھیے یہ دوسرے عالم ابن القیم رحم اللہ نہیں ہے، یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں، یعنی وہی الفاظ نقل کر رہے ہیں ابو نعیم کے حوالے سے. یہ اس بات کا دوسرا پروف ہے کہ ابن القیم رحم اللہ نے وہ لفظ نہیں ایڈ کیا. اگر انہوں نے ایڈ کیا ہوتا تو یہ دوسرے عالم کیوں نقل کرتے؟ پروف نمبر 3 زید بھائی ذرا دکھائیے، پیج لائیے. محمد بن یوسف ایک شافعی محدث ہیں، ان کی کتاب ہے البیان. ہم اس کتاب سے دکھاتے ہیں، ذرا اور نیچے لائیے اس کو، اور نیچے. یہ ان کی کتاب ہے، اس کا ٹائٹل ہے البیان فی اخبار صاحب الزمان. اس کا نچلا والا صفحہ لائیے، بس یہاں پہ رک جائیے. یہ محمد بن یوسف جو شافعی محدث ہیں، یہ اپنی سند سے نقل کرتے ہیں. اخبرنا الحافظ ابو عبداللہ محمد بن عبدالواحد بن احمد المقدسی، یہ ضیاء ہیں، مختارہ کے مؤلف ہیں. اب یہ کہتے ہیں اخبرنا ابو الفرج، اور یہ آگے کہتے ہیں اخبرنا ابو لیلی حسن بن احمد، یہ آگے کہتے ہیں اخبرنا الحافظ ابو نعیم. یہ وہی الحافظ ابو نعیم ہے جن کی کتاب سے، یہ مہدی پر ان کی کتاب ہے، ان کی ڈائریکٹ کتاب سے 2 لوگوں کے ابن حجر حیثمی اور سیوطی نے نقل کیا ان کی کتاب سے. یہ سند میں آ رہے ہیں. قال حدثنا ابو بکر ابن خلاد قال حدثنا الحارث ابن ابی اسامہ. یہ حارث بن ابی اسامہ وہی ہیں جن کی کتاب ہے مسند حارث. یہ کہتے ہیں حدثنا اسماعیل بن عبد الکریم حدثنا ابراہیم عن ابیہ عن وہب بن منبہ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرہم المہدی. اب یہ دیکھیے محمد بن یوسف اپنی کتاب البیان میں اپنی سند سے نقل کر رہے ہیں، اور اس میں بھی المہدی ہے. یہاں ابن القیم کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو یہ جو حوالہ ہے یہ 2 چیز کا ثبوت ہے. ایک چیز کا ثبوت یہ ہے کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی طرف سے وہ نہیں بڑھایا ہے، اور دوسرا ثبوت اس بات کا ہے کہ یہ روایت واقعی مسند یعنی الحارث بن ابی اسامہ میں موجود ہے، کیونکہ ان کی سند سے ابو نعیم نے نقل کیا، جن کی خود کتاب ہے، کیا ہے، مہدی پر ان کی اپنی کتاب موجود ہے باقاعدہ. اور ابو نعیم کی سند سے انہوں نے محمد بن یوسف نے نقل کیا، اور نیچے آگے کیا کہتے ہیں، قلت هذا حدیث حسن رواہ الحارث بن ابی اسامہ فی مسندی. یعنی یہ مؤلف جو اپنی سند سے نقل کر رہا ہے، اس کی اپنی سند خود بجائے ثبوت ہے، لیکن ساتھ میں نیچے حوالہ دے رہا ابو نعیم کا هذا حدیث حسن رواہ الحارث بن ابی اسامہ فی مسندہ ورواہ الحافظ ابو نعیم فی مناقب المہدی. یہ 2 کتابوں کا حوالہ خود دے رہا ہے. ایک تو اس کی اپنی کتاب ہے محدث کی البیان، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک اور کتاب میں مروی ہے. کس کتاب میں؟ الحارث بن ابی اسامہ فی مسندی.
हारिस बिन अबी उसामा की जो मुस्नद है उसमें नकल हुई है किताब, जैसे इब्नुल क़य्यिम ने कहा वैसे ये भी नकल दावा कर रहे हैं। और दूसरा क्या, रवाहुल हाफिज अबू नुईम, एक तीसरी किताब जो हाफिज अबू नुईम की, जहां से इमाम सुयूती ने नकल किया, इब्न हजर हैसमी ने नकल किया, वो कह रहे हैं कि हाफिज अबू नुईम ने भी अपनी किताब मनाक़िब मेहदी में नकल किया, कमा अखरजनाहु, जैसे हमने इसकी तखरीज की है। तो देखें भाई, इस हवाले से क्या प्रूफ मिलता है कि इब्नुल क़य्यिम ने गलत नकल नहीं किया। जैसे मुस्नद हारिस में उन्होंने नकल किया था, ऐसे ही मुस्नद हारिस में ये रवायत मौजूद है। अबू नईम की किताब है मनाक़िब मेहदी की, उसमें भी ये किताब मौजूद है। मुस्नद हारिस में ऐसे मौजूद है, इनकी अपनी सनद से इस किताब में मौजूद है। अब भाई साहब आप क्या कहते हैं, बताओ। चलिए, पहले तो किफायतुल्लाह साहब, आप थोड़े से उसूले मुनाजरे के शायद थोड़े से उसूल भूल रहे हैं। ये मुनाजरा नहीं हो रहा, ये मुनाजरा नहीं हो रहा, ये मुनाजरा नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपने अल्फाज वापस ले रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने कोई बात नहीं अपने ठीक है कोई बात नहीं अपने ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। सुनिए, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। सुनिए, अब आप पहले तो ऑडियंस के वास्ते ये बात क्लियर कर देंगे कि सही मुस्लिम में एक हदीस है जिसमें लफ्ज मेहदी नहीं है, ठीक है। और ये किफायतुल्लाह साहब जितने मुहद्दिसीन के नामा बोल रहे हैं वो सब 500, 600, 700, 800, 1000 हिजरी के, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है सही मुस्लिम में जो लफ्ज मेहदी के साथ नहीं है हदीस, और अब जो किफायतुल्लाह साहब जो हदीस बता रहे हैं वो लफ्ज मेहदी के साथ जो 700 हिजरी, 800 हिजरी के जो हदीसा बता रहे हैं, 600 हिजरी के जो हदीसा बता रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ सही मुस्लिम के दौर के कोई एक मुहद्दिस की किताब से बताइए जो सही सनद के साथ हो, या तो भाई खुली सीधी बात मुस्नद हारिस खोलो, बता दो पब्लिक को। ठीक है, आपने बोल दिए। हाँ, बात हो गई। बोल दिए। यहाँ दो सवाल हमारा अधूरा रह गया, यानी ये आदमी अभी भी वही बात कह रहा है। भाई हमने प्रूफ कर दिया कि इब्नुल क़य्यिम झूठे नहीं है, इब्नुल क़य्यिम या अपनी तरफ से नहीं बढ़ाया, क्योंकि हमने एक मिनट अभी आप बीच में नहीं बोले। अभी हाँ अभी भाई साहब कह रहे थे कि इब्नुल क़य्यिम, संजीदगी से सुने सब लोग गौर से कि भाई साहब का दावा क्या था। इनका दावा ये था कि इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ने अपनी तरफ से बढ़ा दिया, क्या अलमादी का लफ्ज। मैंने क्या कहा कि मैं प्रूफ दूंगा कि इब्नुल क़य्यिम ने नहीं बढ़ाया, तुम प्रूफ दो कि कैसे इब्नुल क़य्यिम पे इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि पहले आप प्रूफ दो फिर मैं दूंगा। यही तय हुआ था ना, तय हुआ था। मैंने प्रूफ कर दिया, एक नहीं 3 प्रूफ दिए मैंने, 3 प्रूफ दिए कि इमाम जो है अबू नुईम ने भी वैसे नकल किया अपनी किताब में। ऊपर नहीं ज़ैद भाई, यहाँ मत दिखाइए, वो उधर ऊपर में ले, नीचे लाइए उसको, जहां था मैंने अलग से पढ़ा था। यहाँ सिर्फ एक प्रूफ है, मैंने 2 अलग से पढ़ा था। इमाम जो है इमाम सुयूती रहमहुल्लाह ने भी नकल किया है ऐसे ही। दूसरा प्रूफ क्या था, इब्न हजर हैसमी ने भी नकल किया ऐसे ही। तीसरा प्रूफ था कि मोहम्मद बिन यूसुफ ने अपनी किताब जो है अल बयान में नकल किया। ये 3 प्रूफ हमें दिए, एक नहीं कितने, 3 प्रूफ दिए कि एक इब्नुल क़य्यिम तो चौथे हैं, इब्नुल क़य्यिम तो चौथे हैं, उनको मिला के कुल 4 हो गए। 4 लोग एक ही बात का दावा कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं उस रिवायत को, बल्कि इसमें से ये तो सनद के रावी हैं, ये सिर्फ नकल नहीं कर रहे हैं, रावी हदीस है जो तीसरा प्रूफ है। ये सब के सब वो अल्फाज नकल कर रहे हैं। ये हमारी तरफ से प्रूफ है कि इब्नुल क़य्यिम ने नहीं ऐड किया। अब इनकी बारी ये थी कि बताते कि इब्नुल क़य्यिम ने अपनी तरफ से ऐड किया, ये इसका प्रूफ देने वाले थे, इन्होंने उसका प्रूफ नहीं दिया जी। ये बात क्लियर होने, इन्होंने बहुत सवाल है, नहीं दिया, नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। और ये भी नहीं करो, ये अच्छा ठीक है, बोलिए वादा हुआ था मेरे सवाल वाज़ेह है, ये प्रूफ कर देंगे कि इब्नुल क़य्यिम ने गलत लिखा है। मैंने प्रूफ कर दिया कि इब्नुल क़य्यिम अकेले नहीं, इतने सारे लोग, बल्कि एक सनद वाली रिवायत पेश कर दी, फिर भी इन्होंने प्रूफ नहीं किया, ये चले गए मुस्लिम की रिवायत पे। नंबर 1। दूसरी बात ये कह रहे थे मुस्नद हारिस दिखाओ। अरे मियां, ये सनद वाली किताब है दूसरी जिसमें हारिस आ रहे हैं, ये कोई नकल नहीं हो रहा, ये खुद अखबरना पूरी मुत्तसिल सनद से नकल है, पूरी सनद है, अलग किताब सनद के साथ। ये अखबरना अल हाफिज अबू अब्दुल्लाह कौन है, अल मुख्तारा के मुअल्लिफ है ये, यानी अल बयान के जो मुअल्लिफ है मोहम्मद बिन यूसुफ शाफी मुहद्दिस हैं, वो उनकी अपनी सनद से ये रवायत आ रही है। अब कौन सा वाला चाहिए मियां, ये जो है किताब का सफ़ा आपके सामने है। ये दूसरी बात, ये दूसरा पॉइंट है कि ये जो दावा कर रहे थे मुस्नद हारिस की किताब से दिखाओ,
अरे भाई ये दूसरी सनद, दूसरी किताब में सनद के साथ ही रवायत मौजूद है, उसके अंदर हारिस बिन अबी उसामा आ रहे हैं। अब मुस्नद हारिस की जरूरत नहीं है, ये सनद के साथ किताब मौजूद है। ये समझ रहे? क्या इब्ने इन दो बातों का सबूत दे। अजहर भाई आप इनसे बोलिए कि क्या नहीं सुनिए क्या इब्ने क़य्यिम, सुनिए अब आपका रुक गया ना, अब आपका हो गया चांस, तो रुकिए। नहीं वो रुको एक मिनट बोल दीजिए। क्या इमाम इब्ने क़य्यिम दो चीजों का जवाब देना है, इनको दो चीजों का जवाब देना है। इब्नुल क़य्यिम ने अपनी तरफ से वो लफ्ज बढ़ाया, इसका प्रूफ देना है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हमने हारिस बिन अबी उसामा की जो रवायत थी उसको हमने साबित कर दिया है दूसरी सनद के साथ, दूसरे हवालों के साथ। इसका जवाब दे, दो चीजों का जवाब दे। चले, बहुत सॉलिड है। शेख ने जो सवाल पूछा सब लोगों ने सुना। अब सैयद भाई आप क्या जवाब देना चाहते हैं? पहले तो मेरा, आपने कहा कि वो झूठ डाले, उन्होंने इजाफा किया, 4 सोर्स शेख ने बता दिए, तो अभी आप क्या बुनियाद पर क्या कह रहे हैं? पहले तो मैं एक सुनिए, पहले इनसे काउंटर क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ और उसका जवाब अब नहीं होना मेरे को, उनकी बारी में आप दीजिए कहते क्वेश्चन, ठीक है? मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या इमाम इब्ने क़य्यिम क्या बोलते हैं, किसका हवाला दिए? उन्होंने हवाला दिए मसनद हारिस का। तो आप दूसरे किताबों से, दूसरे हदीसों से मत बताइए। आप अगर इमाम इब्ने क़य्यिम को अगर सच्चा प्रूफ करना है तो सीधा सीधा मसनद हारिस खोलना और हदीस बता देना, ठीक है? अब रुकिए, देखिए हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो वाकया है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बोल के और क्या बोलते हैं ईसा अलैहिस्सलाम बोल के, आप लोग जो तरीके से प्रूफ कर रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वाकई में एक ही बार फरमाया कि इमाम होगा, इमाम के पीछे ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे, ठीक है? अब उनसे एक जने सुने, वो है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला। और अब आप ये बोलो कि सही मुस्लिम में जो जिसमें लफ्ज मेहदी नहीं है और उनके रावी है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, और सेम हदीस, सेम पूरा मतन, सेम रावी, सिर्फ एक किच लफ्ज है वो ऐड हो रहा, सिर्फ वो है इमाम मेहदी का। वो इमाम मेहदी के लफ्ज ऐड करके आप पूरे 600 साल, 700 साल, 800 साल के बाद में बता रहे हैं। आप शुरू में हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के जमाने के कोई एक मुहद्दिस का बताना भाई, तो जान दो, चलो कोई बात नहीं। आप क्या बोलते हैं हजरत इब्ने हिब्बान रज़ियल्लाहु ताला की भी रिवायत देखिए कि उन्होंने भी सेम फरमाया कि इमाम से मुराद उन्होंने इमाम मेहदी नहीं लिया, बल्कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे, ईसा अलैहिस्सलाम एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, समझे? वहां पर भी फयक़ूलु अमीरुहुम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वहां पे फयक़ूलु अमीरुहुम अल मेहदी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। वो आपको मैं अगर रिवायत हो ना, आपको अगर ये नहीं, एक वजाहत के तौर पे मैं ये भी बोल देता हूँ कि इमाम मुस्लिम जो है, खामोश होगा तो बीच में बोलने नहीं दूंगा मैं। जी 256 हिजरी में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह और इमाम इब्ने हिब्बान 354 हिजरी के है, और दोनों में लफ्ज मेहदी नहीं है, बल्कि आप जो रिवायत बोल रहे हैं सही मुस्लिम क्या बोलते हैं मसनद हारिस की, उसमें से अगर आप रिवायत लेके खुला सीधा बता दिए तो आम पब्लिक को समझ में आता कि हजरत इब्ने क़य्यिम पूरे सच है बोल के पूरों को पब्लिक को समझ में आता। नहीं, आप ये बोलिए कि हजरत इब्ने हिब्बान को मसनद हारिस क्यों नहीं मिली भाई? नहीं, फरमाइए, कंटिन्यू करिए आप, बिस्मिल्लाह। ठीक है जी शेख, इनके बुनियादी एतराज आपने समझा होगा जो ये सवाल उठा रहे हैं। बोल रहे हैं कि मुझे शुरू के दौर का कोई मुहद्दिस बताओ, हाँ शुरू के दौर का कोई मुहद्दिस बताओ। ये इनका एक मेन एतराज ये है ना सैयद भाई? और क्या आपने समझे वो बाकी एतराज जो उन्होंने कहा इतना, उसमें से क्या और सिर्फ मसनद हारिस में से बता दीजिए। बोला नहीं, मुस्नद हारिस से बता दो, ये तो है ही आपका चैलेंज। बाकी आपने शेख का जवाब जी जो शेख ने सवाल पूछा था कि 4 अलग अलग जो है वो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल से साबित किया, वो कि इमाम इब्नुल क़य्यिम ने, आपने जो इल्जाम लगाया कि ये इमाम इब्नुल क़य्यिम ने गढ़ के डाले, तो अभी आपको कम से कम अपना इल्जाम बदलना पड़ेगा। 4 लोगों ने मिल के गढ़े, ऐसा बोलना पड़ेगा। 4 बड़े बड़े इमाम जिन पे पूरी उम्मत का एतबार है, आपको उनको झूठा साबित कर रहे हो, जिसके ताल्लुक से आप अभी कहोगे ये झूठे थे, यहाँ पर इस मसले में झूठे थे। तो भाई जिंदगी में कहीं और झूठ कब बोले? कभी कोई एक बार पकड़े गए? कभी ऐसा कुछ हुआ? भाई ये मोतबर सिका इमाम है, इस उम्मत का इत्तेफाक है जिनके ताल्लुक से। अब ये फिर इमाम मुस्लिम को और इमाम हिब्बान को गलत साबित कर दो, फिर गलत है बोल दो, झूठे हैं बोल दो। आपका सवाल आ गया, अभी शेख से सुनते हैं। मुझे बताने दीजिए, 1 मिनट, अभी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। 1 मिनट। मैंने जो 2 बातें रखी थी, दोनों में से इन साहब ने किसी चीज का जवाब नहीं दिया।
یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ابن القیم نے غلط بولا ہے, انہوں نے بڑھایا. بھائی 4 لوگ, ابن القیم اکیلے نہیں ہیں, 4 لوگ ایک کتاب سے ایک سند سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں, تو ابن القیم کو کیسے آپ نے الزام لگا دیا؟ اگر کوئی اکیلے وہ نقل کرتے تو آپ بول سکتے تھے, 4 لوگوں نے نقل کیا تو آپ کو پروف کرنا چاہیے کہ ابن القیم کو جو آپ نے الزام لگا دیا, آپ اس کنویں میں تھے, اندھیرے کنویں میں تھے, آپ کو لگ رہا تھا صرف ابن القیم نے نقل کیا, باقی اور لوگوں نے نقل نہیں کیا. ہم یہاں 4 حوالے رکھ رہے ہیں, ایک نہیں 4 حوالے رکھ رہے ہیں کہ 4 ابن القیم سمیت, ابن القیم کو چھوڑ کے 3 اور امام نقل کر رہے ہیں یہ الفاظ. تو ابن القیم غلط نہیں, غلط ہوئی ہے آپ, ابن القیم پر تہمت لگانے والے ہوئی ہے آپ. نمبر 2, بھائی یہاں پہ ہم نے دوسری سند سے نقل کر دیا, یہ بار بار شور مچا رہتے نہیں وہ مسند حارث دکھاؤ. او اللہ کے بندے, یہ سند کے ساتھ کتاب موجود ہے, یہ روایت موجود ہے, یہ جو ہے محمد بن یوسف کی اپنی سند سے یہ روایت موجود ہے. مسند حارث تجھے نہیں ملی تو یہ دوسری کتاب ہے, اور اس میں حارث بن ابی اسامہ سند کے اندر موجود بھی ہے, یعنی حارث بن ابی اسامہ سند کے اندر موجود ہے, ان کی سند سے یہ کتاب موجود ہے. تو جب یہ دوسری سند کے ساتھ یہ کتاب موجود ہے تو بندہ اب کیوں چلا رہا مسند حارث سے دکھا, حاضر کا اللہ کے بندے, ان کی سند سے یہ کتاب موجود ہے. جیسے امام مسلم کی سند سے اگر کوئی روایت کرتا ہے تو امام مسلم یا کسی بھی کتاب کی, جیسے ابن ابی شیبہ ہیں, ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے کوئی کتاب نقل کی تھی مصنف ابن ابی شیبہ میں, آج وہ روایت نہیں مل رہی, لیکن ابن ابی شیبہ کی سند سے اگر کسی دوسرے محدث نے اس روایت کو نقل کر دیا, دنیا اسے حجت مانتی. یہ کس جو ہے گلی سے, کس سیارے سے آیا آدمی, مطلب کس سیارے کی مخلوق ہے یہ جو ایک الگ اصول بنا رہا ہے قبول کرنے کا. یہ دوسری سند کے ساتھ ہم نے پروف کر دیا ہے کہ الحارث بن ابی اسامہ کی مسند میں یہ روایت موجود ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو نعیم نے بھی اپنی کتاب میں حارث بن ابی اسامہ کی سند سے نقل کیا ہے, اور اسی طرح سے ابو نعیم کی کتاب سے سویتی نے اور ابن حجر حیثمی نے نقل کیا, اور یہاں پر پوری سند کے ساتھ مکمل چھ. یہ کوئی ایسا نہیں کہ کسی کتاب سے نقل کر دیا. یہ محمد بن یوسف نے کہا اخبرنا الحافظ, یہ اپنی سند سے نقل کیا, بھیا یہ اپنی سند سے نقل کیا. اس کا کہیں کوئی انکار کر رہا ہے اللہ کے بندے, اس کا کیوں انکار کر رہا ہے؟ تو یہ محمد بن حارث شروع کے دور کا بتاؤ تو سند میں شروع کے دور کے لوگ تو ہیں ہی نا, کوئی ڈائریکٹلی کوئی 600 سال بعد تھوڑی بیان کر رہے ہیں. وہ تو ایک نہیں زید بھائی, وہ تو ایک دوسری سوئچ کر رہے ہیں نا ٹاپک کو. صحیح مسلم کی روایت کو لے کے جو ان کا مطالبہ 2 تھا, نمبر ان کا مسئلہ 2 تھا, ان کی گاڑی 2 جگہ ٹکی ہوئی تھی. نمبر 1 ابن القیم رحمہ اللہ نے غلط کہا, نمبر 2 مسند حارث دکھاؤ. یہ 2 پرابلم تھی نا ان کی. پرابلم یہ نہیں تھی کہ مسلم کے خلاف ہے, یہ پرابلم ان کی نہیں تھی, تو ابھی ہوئی ہے. یہ پرابلم ابھی ہوئی ہے, یہ تیسری چیز ہے. یہ اس ٹاپک پر بھی ہم آ کے بحث کر سکتے ہیں, لیکن یہ تیسری, یہ سوئچ کر رہے ہیں, ٹاپک کو بدل رہے ہیں. یہ پچھلی اسٹریم سے شور مچا رہے تھے, کیا شور مچا رہے تھے؟ ابن القیم غلط اور مسند حارث دکھاؤ. ہم یہاں دونوں پروف کر رہے ہیں, ابن القیم صحیح ہے اور مسند حارث میں بھی روایت موجود ہے, دونوں پروف کر رہے ہیں ہم. یہ بات مانو, پھر چلو مسلم کی روایت پر بحث کرتے, اس میں ہے اس میں کیوں نہیں. یہ ان کی بنیاد نہیں تھی. پچھلی اسٹریم میں, پچھلی گفتگو میں کوئی بھی جا کے سن لے, ان کی اس روایت کو رد کرنے کی یہ بنیاد نہیں تھی کہ مسلم میں نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے. یہ کہہ رہے تھے کہ ابن القیم نے بڑھایا, یہ کہہ رہے تھے مسند حارث میں دکھاؤ. اگر مسند حارث میں دکھانے کے بعد بھی آپ کو کہنا تھا کہ مسلم میں ہم نہیں مانیں گے, تو کیوں مطالبہ کیا, اللہ کے بندے؟ یہ کیوں کہا کہ مسند حارث سے دکھاؤ؟ جب نہیں ماننا تھا تو یہ سوال کیوں کیا؟ تمہارا مطالبہ ہم پورا کر رہے ہیں. تم کہہ رہے تھے مسند حارث سے دکھاؤ, یہ حارث بن ابی اسامہ کی چین سے دکھا رہے ہیں, ان کی سند سے دکھا رہے ہیں. کیوں نہیں مانتا میں اس کو؟ اب یہ لا رہے ہیں کہ مسلم میں ہے اس لیے اس میں نہیں ہے. یہ جو روایات کا اختلاف ہے یہ ایک الگ ٹاپک, اس پر بحث کریں گے. پہلے یہ جو مطالبہ تمہارا پورا ہوا ہے اسے قبول کرو, کہ مسند حارث کا حوالہ مل چکا ہے, حارث بن ابی اسامہ کا حوالہ مل چکا ہے, یہ اس کتاب میں روایت ثابت ہے. پھر مسلم کے خلاف کیوں ہے اس پر ہم بات کریں گے. جی کفایت اللہ صاحب, آپ میرے 2 مطالبے صحیح مسلم والے سوال سے نہیں کوئی جواب آئیں گے, لیکن جی بے شک میں ان کے جواب کو دے رہا ہوں. وہی اکیلے کیوں ہے, انہوں نے اضافہ کیا, انہوں نے گڑے, یہ ساری جو الزامات نہیں, اس بار تقریر نہیں کرنے دیں گے بندے کو. سیدھی بات, بندے نے مطالبہ کیا تھا کہ غلط ہیں, ہم نے پروف کر دیا غلط ہے. اس بندے کا کہنا ہے ہم دوسری سند لا کے رکھ دیا اس کے سامنے. دوسری کیوں رکھے بھائی, وہی کتاب سے بتاؤ نا. دوسری کیوں رکھے, وہی کتاب سے بتاؤ نا بھائی, ان کی حدیث سے, ان کی کتاب, ان کی جو مسند ہے اس میں سے ہی بتاؤ نا. کون روکے آپ کو؟
ओ अल्लाह के बंदे, अरे जाहिल आदमी किस सैयारे से आया भाई? ये उन्हीं की किताब सनद में नहीं दिख रहा? हारिस बिन अबी वकास नहीं दिख रहा? हारिस बिन अबी नहीं, ठीक है, ऊपर जाओ, किताब के मुसन्निफ बताओ, ऊपर जाओ, किताब के मुसन्निफ कर जाओ, इस बंदे को स्क्रॉल कर लो भाई, ऊपर स्क्रॉल कर लो इस बंदे को। इसको कुछ नहीं आता जाता है बहस करने के लिए। ये नहीं दिख रहा हारिस बिन अबी उसामा सनद में? आंख खोल के चश्मा लगा के देख अल्लाह के बंदे, हारिस बिन अबी उसामा है। ये हारिस बिन उसामा जब बयान कर रहे हैं तो ये अबू बकर बिन खल्लात उनसे समा कर रहे हैं। ये जो उन्होंने किताब लिखी वो डायरेक्ट बता रहे हैं अल्लाह के बंदे। किताब लिखने वाला मुअल्लिफ बता रहा है, उनका शागिर्द रिवायत कर रहा है, और तू कह रहा है किताब में दिखा? अरे किताब साहिब किताब से डायरेक्ट सुन रहा, अब कह रहा किताब दिखा? अरे किताब दिखा, किताब से बेटर प्रूफ है। क्या है? किताब का मुअल्लिफ, डायरेक्ट मुअल्लिफ जिसने किताब लिखी उसके मुंह से नकल कर रहा, हदसना कह के। अबू बकर बिन खल्लात हदसना कह के नकल कर रहा रावी, हदसना हारिस। तो जो किताब लिखने वाले हैं अपनी किताब उन्हीं से नकल कर रहे हैं। तो ये उस किताब का प्रूफ हो गया। मुस्नद अबिल हारिस, मुस्नद हारिस में ये किताब मौजूद है। इसी किताब को, इनकी इसी मरवियात को अबू बकर बिन खल्लात ने रवायत किया, डायरेक्ट मुअल्लिफ के मुंह से सुन के रवायत किया। ये बंदा कहता हूं दिखाओ, और चल मुस्नद हारिस को छोड़, अल्लाह के बंदे छोड़। कब? नहीं, ठीक है, ये जो मुसन्निफ है ये कब के है? ये कब के मुसन्निफ है? बंद करो। ये कब के? ये मुस्नद हारिस को तू छोड़, ये जो सनद तेरे सामने कब के है? ये जो सनद सामने खड़ी इस पे जरा जी सैयद भाई जी, ये मुसन्निफ कब के है वो बताओ ना आप। वो अल्लाह के बंदे मुसन्निफ कब के भी हों, किसी भी दौर के हों। आप मेरे को कल एक बहुत बड़ा सबक दिए थे। सुनो किफायतुल्लाह साहब, आप मेरे को टॉपिक चेंज कर रहा। ये मौलिक सुनो मौलिक कभी बंद करो इसका मुंह, ज़्यादा इसका मुंह बंद करते रहो। पहले मैं इसको, ये सवाल लग़व है कि मुहद्दिस कब कहा? कभी-कभी मुहद्दिस, लेकिन मुहद्दिस अपनी सनद से नकल कर रहा है। मुहद्दिस अपनी सनद का, वो मुताखिर और मुतक़द्दिम, ये कोई रूल नहीं उसूल हदीस में। ये कोई रूल नहीं है कि बात का नकल करेगा तो नहीं मानेंगे, पहले का नकल कर। और ये बंदे का एतराज नहीं था, बंदा तो कह रहा था कि हारिस बिन अबी उसामा को दिखाओ। अभी मुस्नद हारिस भी हम खोल देते तो कहता ये बात का है, तो मुतालबा क्यों किया था? पहले इस मुतालबे को मानना, पहले इसको तस्लीम करना कि रवायत मौजूद है सनद के साथ, असंदिग्ध सनद से, फिर बहस करेंगे कि मुस्लिम में क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों है। मुस्नद हारिस खोल देते, ये कर देते, वो कर देते, सब बात न करो, आप सीधा खोलो ना भाई, मुस्नद हारिस खोलो, बताओ। वो अकल के अंधे, आंख के अंधे, दिख नहीं रहा है, खुली नहीं है किताब ये। भाई आप इस कल सुनिए, आप इस कल में इतना बड़ा सबक दिए विजादा का, नहीं कल परसों भी आप इतनी बड़ा सबक दिए विजादा का, आपको याद नहीं है क्या अपना सबक क्या था? क्या विजादे से बड़ा प्रूफ है ये? बताइए आप, ये नो कब के है मुसन्निफ? सनद नहीं दिख रही है, सनद पे जरे करना, सनद में क्या प्रॉब्लम है? अरे मुसन्निफ कब के है वो बोलो ना साहब। अरे कभी भी क्यों मुसन्निफ हो, ये सवाल तुम्हारा नहीं था ना। मुस्नद यही हो गया आपका काम, हो गया। मुसन्निफ कब के है बोलते के साथ ही आपकी हवा निकल जा रही। अरे हवा नहीं, सुनो, इसकी जबान बंद करो जैद भाई। इस आदमी का ये मुतालबा तो नहीं था ना, आप टॉपिक क्यों चेंज? मुस्नद का ये मुतालबा जब हमने मुस्नद हारिस का हवाला दिया था तब ये मुतालबा क्यों नहीं किया कि मुस्नद हारिस कब के हैं? तुम्हारा मुतालबा ये था कि ये रवायत, मुझे तो मालूम है मुस्नद हारिस कब की है। कब की है भाई? ये बता, हारिस बिन उसामा कब के हैं? बता, हारिस बिन उसामा कब के हैं? बता भाई। 250 हिजरी के है, सही मुस्लिम, सही 250 हिजरी के है साहब। कौन सी हिजरी के है? 250 250 दे अढ़ाई। हाँ, अब बोलो आप, सही मुस्लिम कब की है? ये इमाम मुस्लिम से सही मुस्लिम कब की है? वो भी इमाम मुस्लिम से पहले, इमाम मुस्लिम के बाद है। सुनिए आप इमाम मुस्लिम के दौर के ही है वो। आप ये बोलो इमाम मुस्लिम और हजरत हारिस बिन उसामा दोनों भी एक ही जमाने के 282 हिजरी के हजरत हारिस बिन उसामा है, और ये हजरत इमाम मुस्लिम 254 के है। हाँ जी, तो अब आप बोलो। हाँ, अब आप ये बोलो कि ये मुसन्निफ कब के है? ये मुसन्निफ से हारिस कब मिले ये बताओ। अल्लाह के बंदे सुनो, अल्लाह के बंदे, आप मान लो कि इन्होंने विजादा करे थे। अरे सुन बस, मैंने जो सवाल किया था जवाब दे दी ना। आप सुन, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की वफात कब हुई? 261 में, और हारिस बिन मोहम्मद बिन नबी उसामा की वफात कब हुई है? 281 में, और इनकी पैदाइश हुई है 186 में।
تو امام مسلم کے دور کے ہیں، الحارث بن ابی اسامہ امام مسلم کے دور کے ہیں، یہ بندے نے خود کہا۔ جب ایک ہی دور کے ہیں حارث بن ابی اسامہ، تو حارث بن اسامہ روایت کر رہے ہیں، حالانکہ اگر یہ بات کے بھی ہوتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ دونوں امام مسلم اسی دور کے ہیں، حارث بن ابی اسامہ اسی دور کے ہیں، تو حارث بن اسامہ کی یہ جو روایت ہے، یہ آدمی کیوں رد کر رہا اس کو؟ ایسا بھی نہیں کہ بات کے ہیں۔ سنیے میں بول رہا ہوں آپ کو، حضرت امام مسلم معتبر ہے یا حضرت حارث بن اسامہ معتبر ہے؟ کون معتبر ہے آپ کی نظر میں؟ دونوں معتبر ہے، دونوں نے غلط نہیں کیا۔ پہلی بات اب سنیے پہلے تو ایک ٹاپک ختم سنیے آپ جائیں گے، آپ میوٹ نہیں، یہ بحث تو دوسری طرف چلی گئی۔ وہ روایت کی سند مل گئی، اصل حوالہ آ گیا، اب بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، واپس یہیں آتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں واپس یہیں چاہتا ہوں، میں حارث مسند حارث میں سے آپ حدیث بتاؤ، پھر مسند حارث میں سے حدیث بتاؤ بھائی۔ یہ دوسرا ٹاپک چل رہا ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ تو نے کہا تھا کہ ابن القیم رحم اللہ نے غلط کہا، اس کا پروف کر نہیں دیا، واضح کیا تھا سب کے سامنے کہ تم پروف کرو، میں پروف کر دوں گا، نہیں پروف کیا۔ دوسرا کہہ رہے تھے الحارث مسند حارث اٹھا کے بتاؤ، مسند حارث معتبر ہے، یہ پروف ہے، یہاں پہ یہ سند کے ساتھ موجود ہے، یہ دو مطالبے تمہارے پورے ہو رہے ہیں، اس کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک تیسری بحث تم لے آئے، کیا یہ مسلم میں ہے، اس میں نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میرے دو مطالبے تھے نا، وہ تمہارا پورا ہوا۔ ٹھیک ہے، سنیے آپ صحیح بولے، نہیں آپ صحیح بولے، آپ دو مطالبے تھے نا میرے، ایک یہ تھا کہ امام ابن القیم کو غلط پروف کرو، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم کیا بولتے ہیں حارث بن عبداللہ میں، حارث بن اسامہ میں آپ کو مسند حارث بن اسامہ میں آپ کو بتاتے، بلکہ میں آپ کو وہی بول رہا ہوں، اگر آپ ایک چیز بتائے تو دوسری چیز خود بخود صحیح ہو جاتی، آپ سیدھا مسند حارث میں سے آپ حدیث بتاؤ، خود بخود امام ابن القیم صحیح ہو جاتے۔ ایک بات آپ یہ بتائیے، ایک بات بتائیے آپ مجھ کو، خاموش بیٹھیے، آپ کے سامنے نہیں، آپ کے سامنے ایک چیز کی سند موجود ہے، آپ اس سند کو کیوں نہیں تسلیم کر رہے؟ حارث ابن ابی اسامہ کی کتاب میں ایک بات موجود ہو تو آپ مان لیں گے، اور ان سے صحیح سند کے ساتھ اگر ایک بات منقول ہو رہی ہے تو وہ نہیں مانیں گے، تو اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، ابن القیم اپنے کتاب میں کیا لکھے؟ ارے ابن القیم کو جانے دو، ابھی ابن القیم تو یہاں پر آ ہی نہیں رہے نا، یہاں تو ابن القیم کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ابھی ابن القیم کو سائڈ میں رکھ دیں۔ میں نے سوال کیا کیا آپ سے، میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ مسند حارث میں، سنیے بولیے، آپ فی مسند ہی بول کے بولے نا انہوں، تو آپ ان کے مسند میں سے بتاؤ نا بھائی، آپ ابن القیم کو اگر صحیح پروف کرنا ہے تو ان کے مسند میں سے بتانا، آپ دوسروں کی چین سے کیوں بتا رہے ہیں؟ ان کی مسند کھولو، بتا دو۔ ایک بات بتائیے آپ، اگر امام بخاری کی کوئی حدیث انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے اور ان سے کسی نے روایت بھی کیا ہے، تو اگر روایت ثابت ہو گئی ہے اور وہ کتاب کے موافق ہے، میں نے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کتاب میں دیکھا ہے، ایک دوسرا راوی ان سے روایت کر رہا ہے، میں نے کتاب میں دیکھ کر کے جو روایت کہی ہے اور جو دوسرے راوی نے روایت کی ہے، دونوں چیزیں موافق ہو رہی ہیں، تو یہ موافق ہونا اس بات کی دلیل ہے نا کہ میں نے اس کو کتاب میں دیکھا تھا جو وہ صحیح روایت تھی، اس کو آپ صحیح کر دیں۔ ابھی ابن القیم کو صحیح یا غلط ثابت کرنا یہاں پہ مدعا ہی نہیں ہے، ابھی ہمارا بحث کا مدعا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے تھی روایت، کہ مسند حارث کی جو روایت ہے وہ ثابت ہونی چاہیے۔ اگر صحیح سند سے ایک بات حارث ابن اسامہ تک پہنچ رہی ہے، کیوں بھائی پوری سند دیکھ رہے ہیں، سند دیکھ بھائی مسند حارث میں بھی ہے، مسند حارث میں وہ تو آپ چھوڑیں نا، ابھی مسند حارث کی باتیں نہیں چل رہی ہے، مسند حارث کی بات ہی نہیں، کیونکہ یہاں پہ مسئلہ ہے کہ حارث ابن ابی اسامہ نے یہ چیز روایت کی کہ نہیں روایت کی ہے۔ روایت ثابت ہونے کے دو طریقے ہیں بھائی، روایت ثابت ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک آدمی نے اپنی کتاب میں لکھا ہوگا، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے سب کو کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں رہ گیا، ایک ہے کہ حارث ابن ابی اسامہ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا اور اپنے شاگرد کو بھی بیان کیا۔ ایک منٹ، ایک بات حارث ابن ابی اسامہ نے اپنی کتاب میں بھی لکھی اور اپنے شاگرد کو بھی بیان کی، تو کتاب میں موجود چیز ابن القیم نے دیکھی، وہ بیان کر دی، ان کے شاگرد نے بھی حارث ابن ابی اسامہ سے وہ چیز روایت کی اور وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، تو حارث ابن ابی اسامہ سے دو طرح سے پروف مل گیا، ابن القیم نے کتاب دیکھی تھی اور دوسرے لوگوں نے ان سے روایت نقل کی۔ سوال یہ ہے کہ آپ کتاب ہی کی بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں مانوں گا، آپ سند والی بات کیوں نہیں مان رہے؟ اگر حارث ابن ابی اسامہ سے نیچے والی سند آپ مان رہے ہیں
हारिस इब्न अबी उसामा से ऊपर वाली सनद क्यों नहीं मान रहे? सनद क्यों नहीं मान रहे हैं आप? यहाँ वजादा की बात नहीं है। सुनिए, ठीक है, आप सुनिए, अगर मैं सेम चीज बोला कि कैफा ताल्लुका की जो हदीस है वो अक़दुद्दुरार में है बोल के अगर मैं बोला, तो आप अक़दुद्दुरार में क्या लिखे कि सनद निसाई में भी ये हवाला है मौजूद बोल के, तो आप मेरी बात मानते? नहीं मानते। वही सेम फॉर्मूला जब आपके ऊपर उतरा तो आप नहीं वो इनवैलिड है बोल देते, हमारे पर उतरा तो वैलिड है बोलते। ये कैसी अभी बात है? वो बात नहीं चल रही है कि इब्नुल क़य्यिम ने देखा, अभी तो बात चल रही है सामने सनद मौजूद है, वो क्यों नहीं मान रहे आप? हारिस इब्न अबी उसामा तक के सही सनद मौजूद है, वो क्यों नहीं मान रहे आप? इस सनद में क्या प्रॉब्लम है वो बताइए। नहीं, तो क्या इब्न अल क़य्यिम ये सनद पेश करे? आपके पास कोई ऐसा उसूल है कि फला सदी तक का मुहद्दिस अगर सनद से रिवायत करेगा तो मान ली जाएगी, इस सदी के बाद का मुहद्दिस अगर अपनी सनद से रिवायत करे तो रिवायत नहीं मानी जाएगी? ऐसा कोई उसूल है आपके पास? नहीं, ऐसा कोई भी उसूल नहीं है। आप ऐसा उसूल नहीं है ना, तो किसी भी सदी से, सुनिए भाई किसी भी सदी से अगर एक मुहद्दिस अपनी सनद से एक हदीस को रिवायत कर रहा है, आप बात सुनिए, किसी भी सदी से अगर एक मुहद्दिस अपनी सनद से हदीस रिवायत कर रहे हैं तो उसको नहीं मानने की आपके पास क्या वजह है? ये जो हदीस की सनद सामने मौजूद है, इस सनद को नहीं मानने की क्या वजह? हारिस इब्न अबी उसामा वाली किताब से आप मान लेंगे, इस किताब से जो सनद रिवायत आ रही उसको क्यों नहीं मान रहे? यही सुनिए, वजह यही है कि वो सही मुस्लिम के मुखालिफ है। वो अगर वो सही मुस्लिम सही मुस्लिम के मुखालिफ वाली बात अभी आप सही मुस्लिम के मुखालिफ वाली बात अभी नहीं आई। आपने देखो यहाँ पे आपको चाहिए था हारिस इब्न अबी उसामा ने ये हदीस रिवायत की है कि नहीं रिवायत की है? देखो आप भी समझ में आ रहे हो जो हमारे आप इतने ये मतलब अगर अपनी मुस्नद में दर्ज करेंगे तभी वो रिवायत मानी जाएगी, अपने शागिर्द को बता देंगे तो वो रिवायत आप तस्लीम नहीं करेंगे। ऐसा कोई उसूल है कि कोई मुहद्दिस जब तक के अपने मुस्नद में नकल ना करे और अपने शागिर्दों को बना दे? क्या इन सारे लोगों ने, हारिस इब्न उसामा से पहले की जो रावी है, सब लोगों ने क्या ये हदीस अपनी किताबों में भी नकल की है? ये कौन सा उसूल है भाई जी? अच्छा ठीक है, कोई उसूल नहीं है, आप मान रहे हैं कोई उसूल नहीं है, आप मान रहे हैं कि कोई उसूल नहीं। आप 20 नहीं, आप आधा घंटा बात करो। देखो हम आपको बात करने से नहीं रोकते, लेकिन जो आपसे सवाल किया जा रहा है उसका जवाब दें। आपको दलील चाहिए थी कि हारिस इब्न अबी उसामा से ये रिवायत नकल हुई। हारिस इब्न अबी उसामा ने, अज़ैद पटेल साहब भी समझ रहे, ये सब मुनाजराना ट्रिक आनी चाहिए। अज़ैद पटेल को भी समझ में आ रहा है कि कौन जवाब नहीं दे पा रहा, पूरी आवाम समझ रही कौन जवाब नहीं दे पा रहे। आपको दलील चाहिए थी कि हारिस इब्न अबी उसामा ने इस हदीस को रिवायत किया है कि नहीं किया, इसकी दलील आपको चाहिए थी कि हारिस इब्न अबी उसामा ने इस हदीस को रिवायत किया है कि नहीं किया। आपको उसकी दलील मिल गई, सही सनद के साथ दलील मिल गई कि उन्होंने रिवायत किया है। आपके पास इस सनद को मानने के लिए, इस सनद को तस्लीम करे बगैर चारा नहीं है। इस सनद को या तो तस्लीम करें या तो इस सनद पे एतराज करें। ये बहस नहीं, ये कोई मौजू नहीं। आप ये बोलेंगे मुस्नद में दिखाओ, मुस्नद हारिस में नहीं। भाई मुस्नद हारिस में हम नहीं दिखा रहे, हम आपको पूरी सनद बता रहे हैं हारिस इब्न उसामा से। मुस्नद में जिक्र होना तो छोटी बात है, मुस्नद में जिक्र होना तो छोटी बात है, हम उससे आला दर्जे में उसको साबित कर रहे हैं। मुस्नद में दर्ज होना छोटी बात है, हम उससे आला दर्जे में साबित कर रहे हैं कि उनसे सही सनद से इस रिवायत को नकल कर रहे हैं। फिर भी इस रिवायत को नहीं मानने की वजह क्या, ये बताइए आप। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि इमाम इब्न क़य्यिम, सुनो भाई सैयद भाई, आपकी जो बातें हैं ना, सारी बातें आपकी बात, लास्ट में सिर्फ आप एक ही बात बोल रहे हो अभी बार बार कि आपको लग रहा है कि ये हदीस सही मुस्लिम से टकरा रही है। ठीक है, अब यही बात रह गई, और अगर वो टकराव बता दें हम कि नहीं टकराव है तो मसला हल हो जाएगा, है ना? तो फिर ये सनद के ऊपर जो आपको ऐसा लग रहा है कि सही मुस्लिम की हदीस से टकरा रही है, तो आप बोल रहे हैं नहीं मैं इमाम मुस्लिम की बात को की बयान की हुई हदीस को मानूंगा, हालांकि कोई टकराव नहीं है, आपके सामने बहुत वाज़ेह है, फिर भी वाज़ेह कर देते हैं। लफ्ज़े मेहदी का इजाफा हुआ ना भाई, ठीक है, तो ये जो इजाफा जो है, अब सुनिए मैं एक 20 सेकंड दीजिए मेरे को। इजाफा वाली बात अभी नहीं, अभी वो उसको इजाफे वाली बात नहीं, मैं जो सवाल हुआ है उसका जवाब देना चाहिए। सनद सही सनद आपके पास, इजाफे वाली बात कल वाली स्ट्रीम में करेंगे हम लोग। आज तो हम इजाफे की बात करेंगे ही नहीं, आज हम मुस्लिम के इजाफे की बात करेंगे नहीं। कल वाली स्ट्रीम में आइएगा तो मुस्लिम में इजाफा है या मुस्लिम के रिवायत की मजीद तौज़ीह है, ये हम बात करेंगे। आज सिर्फ आज आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हारिस इब्न अबी उसामा ने ये हदीस रिवायत की है जिसमें महदी का लफ्ज है। इसका सबूत आपके सामने मौजूद है कि हारिस इब्न अबी उसामा ने ये हदीस रिवायत की है। आप कहते हैं कि नहीं रिवायत की है, तो आप दलील दीजिए। रिवायत की है, इसकी दलील हम दे रहे हैं, आपके सामने मौजूद है।
चले जी ठीक है, अब मैं आप बोल ये सकता हूँ? रिवायत की ठीक है, बात कर रहे हैं जी सुनिए सुनिए, अब आप ये जो हदीस ये बता रहे हैं रिवायत सामने पेज पे, आपको ये ये रिवायत पे पेज पे एतराज ये होता जो है हदीस है, सुनिए जी जी, जी ये रिवायत पे मैं एतराज उठा रहा हूँ कि क्या इमाम इब्ने क़य्यिम इस रिवायत का रेफरेंस दिए या मुस्नद अल हारिस का रिवायत दिए? जब इमाम इब्ने क़य्यिम को आपको सिखा प्रूफ करना है तो आप उन्होंने जो बात बोले उसके ऊपर प्रूफ करना ना भाई। आप दूसरे चैनल से क्यों बता रहे हैं? आप दूसरे सनदों से मत बताइए, आप सीधा सीधा मुस्नद हारिस खोलिए और बता दीजिए। अगर नहीं भाई नहीं होता तो भाई नहीं होता बोल दीजिए। इब्नुल कय्यिम को सिका प्रूफ करना नहीं करना तो बात की बात है। इतनी आसान सी बात है कि इमाम हारिस ने एक हदीस अपनी किताब में लिखी, वो इब्नुल कय्यिम ने किताब में देख करके बयान कर दी, और उन्होंने वही रिवायत अपने शागिर्द अबू बकर इब्ने खल्लाद को भी बताई। फिर अबू बकर इब्ने खल्लाद से वो बात हाफिज इब्ने अबू नुआइम ने सुनी, फिर उनसे अबू अली अल हसन ने सुनी, वो पूरी सनद मौजूद है। तो एक बात एक मुहद्दिस ने अपनी किताब में भी लिखी और अपने शागिर्द को भी बताई। हमने मुहद्दिस ने जो किताब में बात लिखी थी वो इब्नुल कय्यिम ने बयान कर दी, और इब्नुल कय्यिम ने जो ये बात बयान की है, सेम यही बात उनके शागिर्दों का जो सिलसिला सनद का चल रहा है उससे भी ये रिवायत हो गई। असल मसला ये है ही नहीं कि उन्होंने किताब में लिखी कि नहीं लिखी, असल चीज तो ये कि उन्होंने वो चीज रिवायत की कि नहीं की। ये अल्लाह के नबी के ये अल्फाज उनसे बसनदे सही पहुंचे कि नहीं पहुंचे उन तक के, असल ये साबित करने वाली चीज है कि ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसनदे सही उन तक पहुंची कि नहीं पहुंची। अब ये प्रूफ हमको मिल गया कि बसनदे सही उन तक के ये बात पहुंची थी। वो बात उन्होंने अपनी किताब में लिखी, इब्नुल कय्यिम ने बताई, और वो बात उनके शागिर्दों से रिवायत होती हुई किताब में भी मौजूद है। भाई आपके पास हारिस इब्ने अबी उसामा तक के सही सनद मौजूद है। मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूं, इस सनद को आप क्यों नहीं मान रहे? ये जो सामने आपके हारिस इब्ने अबी उसामा तक के एक सनद मौजूद है, इस सनद को तस्लीम नहीं करने की वजह क्या है? इसका जवाब आप दे ही नहीं रहे, आप इब्नुल कय्यिम तक चले जा रहे हैं। भाई इब्नुल कय्यिम ने तो हमने वो एक अलग दलील थी, इब्नुल कय्यिम वाली दलील एक अलग दलील थी, इब्नुल कय्यिम वाली दलील एक अलग दलील थी कि उन्होंने मुस्नद में देखा, वो आपने नहीं माना। आप दूसरे दलील पे शिफ्ट हो गए, यहाँ हम आपको उससे बड़ी दलील दे रहे हैं भाई, इब्नुल कय्यिम से बड़ी दलील दे रहे हैं आपको। वहां ज्यादा था ना कि उन्होंने किताब में लिखी। क्या शायद भाई ये बात इनके समझ में नहीं आ रही है या समझना नहीं चाह रहे क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं मौजूद है। एक सवाल इनसे बार बार किया जा रहा है कि सही सनद के साथ जब हारिस इब्ने अबी उसामा तक के एक सनद साबित हो गई तो इस सनद को वो क्यों नहीं मान रहे? इसमें क्या प्रॉब्लम है? इस सनद को मानने में क्या प्रॉब्लम है? अगर हारिस इब्ने उसामा की शागिर्द कह रहे हैं कि हमने हारिस इब्ने अबी उसामा से सुना, हारिस इब्ने उसामा के शागिर्द से उनके शागिर्द ने सुना, उनके शागिर्द ने सुना, जब सही सनद से एक बात आप इब्ने कय्यिम को अगर सिखा प्रूफ करना है, इब्ने कय्यिम को सिका प्रूफ करना हमारा मसला ही नहीं है। इब्ने कय्यिम को सिका प्रूफ करना हमारा मसला नहीं है। हमारा मुद्दा ये था कि हारिस इब्ने अबी उसामा ने हदीस जो रिवायत की है उसमें महदी का लफ्ज है कि नहीं है, ये हमारा मसला था। इब्नुल कय्यिम का हवाला हमने इसीलिए दिया था ना, बिला वजह हम इब्नुल कय्यिम को आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं, टॉपिक आप चेंज कर रहे हैं। इब्नुल कय्यिम को सिका साबित करना, सिका साबित नहीं करना, ये सिरे से मसला है ही नहीं। मसला ये है क्या? अरे भाई आपसे एक सवाल बार बार किया जा रहा है, हारिस इब्ने अबी उसामा ने एक हदीस रिवायत की है, आप इस सनद को क्यों नहीं मान रहे? इब्नुल कय्यिम को क्यों बीच में ला रहे? सामने आपके सनद रख दी गई ना, आपने कहा इब्नुल कय्यिम को नहीं मानते। अरे भाई आपने कहा इब्नुल कय्यिम को नहीं मानेंगे, मत मानो। एक आप इब्नुल कय्यिम को नहीं मानते, मत मानो। हमारा मसला है ही नहीं, इब्नुल कय्यिम को मनवाना हमारा मसला है ही नहीं। आप इब्नुल कय्यिम को नहीं मानते, मत मानिए। सामने जो हदीस सनद के साथ मौजूद है, ये हदीस क्यों नहीं मान रहे? ऑडियंस को दिख रहा है मेरे भाई, ऑडियंस को दिख रहा है, ऑडियंस को मत दिखाइए। ऑडियंस को दिख रहा है कि आपके सामने सही सनद के साथ हदीस मौजूद है, आप नहीं मान रहे। सुनो, मैं गाड़ी यहाँ पे अटक रही है ना, तो मेरा काम है एक मिनट नहीं ज़ैद भाई एक मिनट, मैं फिर से रिकेप करता हूँ। मैंने जब ये इनका सवाल का इनका सवाल कहां से शुरू हुआ था? चलो सब चीज मिटाते हैं। इन्होंने स्ट्रीम में आए, मैंने कहा था कि हजरते इमाम महदी की अलामतों में से एक अलामत ये है कि हजरत ईसा उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे।
इन्होंने कहा वो हदीस दिखाओ कहां पर है। चलो मैंने हदीस दिखा दी। छोड़ो इब्नुल क़य्यिम को, छोड़ो मुस्नद हदीस को, आपने छोड़ो कहा था भाई, वो क्यों हदीस छोड़ो? दिखाओ। क्यों अरे भाई हदीस दिखाने का फिर दलील आपका क्यों मुतालबा, दी? पहला मुतालबा क्या था आपका? दलील क्यों आपका दी? पहला मुतालबा था क्यों वो छोड़ा? हदीस जवाब दे दिखाओ जिसमें ये सबूत हो। मुस्नद आप हारिस को, दलील अब क्यों मैं दिए? मुस्नद अगर हारिस आपको को छोड़ रहा हूँ, वो मैंने दिखा दिया, आप नहीं मान रहे। दलील क्यों दिए भाई? आपका मुतालबा आपके क्या था? आपका मुतालबा था आपके वो पास अगर हदीस हदीस नहीं दिखाओ थी? जिसमें हजरत है, हदीस सामने हदीस मौजूद है, सामने भाई फिर हदीस मौजूद है। ये क्या हदीस आपने नहीं है? ये हदीस है सामने हदीस मौजूद है। देखो जैद भाई इनको 2 मिनट के लिए इनको खामोश करें, मैं फिर से इसको एकदम पूरा रिकेप कर देता हूँ, रिवर्स करते हैं पूरा। स्ट्रीम हमारी शुरू हुई, मैंने 10 अलामतें बताई कि महदी के हदीस में 10 अलामतें आई हैं जिनसे ये साबित होता है कि मोहम्मद जौनपुरी ये महदी नहीं है। उसमें 5वें नंबर पे मैंने ये कहा कि महदी की अलामतों में से एक अलामत है कि हजरत ईसा उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। ये साहबा इन्होंने कहा हमको हदीस दिखाओ, कहां पर वो हदीस है? जब इनका पहला मुतालबा था तो मुस्नद हारिस तो सामने आया नहीं था, इन्होंने कहा था हदीस दिखाओ। अब हमने ये हदीस इनके सामने रख दी है, ये हदीस क्यों नहीं मेरा मान रहे? शुरू से यही मुतालबा है कि मुस्नद हारिस में से हदीस बताओ। आप बता रहे मुस्नद हारिस को मैंने बाद में मैंने मुस्नद हारिस मैंने पेश की थी, आपने सिर्फ कहा था हदीस दिखाओ। आपने नहीं, कहा नहीं, था नहीं, हदीस सुनिए, दिखाओ सुनिए, जिसमें सुनिए। महदी का लफ्ज है। आपने बताओ, मुस्नद बताओ, हारिस बताओ, मैं पहले नहीं बताऊं। कहा था, आपका मुस्नद पहला हारिस- मुतालबा था हदीस दिखाओ। आपका पहला मुतालबा था हदीस दिखाओ, वीडियो हमने प्ले हदीस करो, आपके सामने वीडियो रख प्ले दी। करो। भाई साहब, इनको थोड़ा सा रोको, 2 मिनट में भी वीडियो- दूं। चलो 2 मिनट में भी करो। चलो मान लेते हैं मुस्नद हारिस का ये मुतालबा कर रहा है, मुस्नद हारिस भी छोड़ो, इब्नुल क़य्यिम भी छोड़ो। हाँ, ये बात मानो आप कि मुस्नद हारिस में हदीस नहीं है, बल्कि मानो आप। मैंने कहा 2 मिनट बोलने दो। हमने हवाला दिया था जी मुस्नद हारिस का, इसका कहना है कि भाई वो किताब मौजूद नहीं है। जी अच्छा मैं पहले एक बात कह दूं, कह रहा है कि बात से पलटी कर रहे हैं। भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो बादशाह से मुकालमा हुआ ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी मजबूत दलील थी, बहुत पावरफुल दलील दी थी, लेकिन वो जाहिल समझ ही नहीं रहा था, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी दलील दी। तो इसके सामने जब पहली दलील आई थी कि इब्नुल क़य्यिम ने नकल किया मुस्नद हारिस से, बंदा कह रहा मुस्नद हारिस किताब बताओ। चलो मान लेते हैं कि इब्नुल क़य्यिम ने जो नकल किया, मुस्नद हारिस, इन सब का कोई वजूद नहीं है, मान लेते हैं। मान लो इब्नुल क़य्यिम दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, मुस्नद हारिस भी मौजूद नहीं है, मान लो दोनों मौजूद नहीं है, लेकिन यहां जो स्क्रीन पे रिवायत है ये एक चैन से है, एक सनद से है, इसमें क्या प्रॉब्लम है वो बताओ। जी इसमें बहुत क्या जबरदस्त प्रॉब्लम सवाल है? है ये जी, चलो बहुत इब्नुल जबरदस्त क़य्यिम सवाल है। दुनिया में तो मौजूद मैं ही नहीं सैयद है, भाई को बुलाकर फिर मुस्नद से ये हारिस बात किताब भी नहीं है। चलो मान जी ले मुस्नद हारिस किताब में कभी थी नहीं दुनिया में, इब्नुल क़य्यिम पैदा ही नहीं हुए थे, दोनों को छोड़ दो। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी दलील छोड़ दी ना कि अल्लाह ताला मुर्दों को जलाता है, मारता है, ये दलील छोड़ना शिकस्त नहीं होता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ऐसे बदमाशों को समझाने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया पहली बात, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी दलील दी। तो चल भाई भूल जा इब्नुल क़य्यिम को, वो पैदा ही नहीं हुए, भूल जा मुस्नद हारिस को कि दुनिया में मौजूद नहीं। ये स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे जो रिवायत सनद के साथ दिख रही है, इस पर तुम्हारा क्या कहना वो बताओ। अब उस साहब को लाइए ज़ैद भाई। ठीक है जी, 1 मिनट भाई। सैयद भाई मैं आपको लाया हूँ, सुनिए मेरी बात सुन पहली लीजिए। बात तो मेरी बात सुन लीजिए भाई सैयद भाई, मैं आपको एक भाई के तौर पे बता रहा हूँ। देखो ये बात क्लियर है कि आप इस हदीस के ऊपर कोई एतराज आपके पास होता तो अभी तक बता देते हैं। अब ये सही सनद से बात आई है और सही सनद से यहाँ मौजूद है, तो भाई आप एक काम करो ना, आप ये बात पे आ जाओ कि चलो ये हदीस तो सामने है, सही सनद से है, मेरा एक इश्काल है, डाउट है कि मुझे सही मुस्लिम की वो हदीस से ऐसा लग रहा है, तो वो टॉपिक आगे बढ़ेगी ना। आप कम से कम यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हो जब कोई चीज आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है? भाई आप यानी ये हदीस जो सही सनद से है ना, इसके अंदर कोई वजह नहीं है आपके पास कि जिसकी वजह से आप बोलो मैं नहीं मानूंगा ये हदीस को। हदीस तो सही सनद से, जैसे आप मुस्नद हारिस की बात को मान रहे हो, तो मुस्नद हारिस भी इमाम जो हारिस बिन अबी उसामा, वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ैद भाई हमारा कहना वो सब भूल जाओ, ये जो दलील है अपने आप में ये अलग प्रूफ है, यानी किसी पे डिपेंड नहीं है। जैद भाई ये देखिए सामने मैंने एक मिनट जैद भाई, ये मैंने सामने उस दिन की स्ट्रीम रखी है और ये इनका देखिए अल्फाज। मैं इसी मौजू पर बात करना चाह रहा था। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको मैं ये बता दूं, हमारे सरफराज फैजी साहब से मेरा सवाल है, जिन्होंने 5वीं दलील दी ईसा और मेहदी के उस पर। मैं उनसे सवाल करना चाह रहा हूं कि आप हमको वाज़े तौर पर सही तरीके से अपना स्क्रीन शेयर करके हमको ईसा और मेहदी के लिए दलील से दलील, हदीस से हदीस आप हमको बताइए। नहीं समझा भाई, क्या किस ईसा और महदी के लिए मतलब? राइट, सही बोले ना। आपकी जो 5वीं दलील थी ईसा और मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए, आप उस पर हमको सही तरीके से उस हदीस को वाज़े कर कर बताइए। तो कौन सी हदीस की बात कर रहे हैं आप? आपने जो 5वीं दलील दी, आपको याद नहीं है क्या? आपने कौन सी 5वीं दलील दी?
स्ट्रीम में मैंने बहुत सारी हदीसें पढ़ी हैं, आप किस हदीस के बारे में बात कर रहे हैं? पांचवी हदीस, पांचवी में एक हदीस नहीं, पांच पॉइंट में बहुत सारी हदीसें मैंने पढ़ी हैं, आप किस हदीस महदी और ईसा के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? एक साथ का, दोनों का एक साथ आने का, उस पर आपने जो कहा उस पर हमको वाज़ेह तौर पर दलील दीजिए। ओके, कि महदी और ईसा एक साथ आएंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको तो ठीक है, दे देते हैं भाई, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो थोड़ा देर रुकिए, आप बैकग्राउंड में मैं निकाल के दे देता हूँ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अभी तैयार हो तो अभी दे दें। बस 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 अभी दे दीजिए आप। नहीं, 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 यही बस अकीदा है ना कि ईसा और महदी। नहीं, थोड़ा और आगे प्ले करो, मालूम होता जब मैं पूछा कि तो ये जो है इनका ये पहला मुतालबा था ना, बताओ बोला मैं जब ने इनका बताया ये पहला मुतालबा था कि आप ऐसी दलील दीजिए कि जिसमें महदी और ईसा का जिक्र हो। भाई आपका ये मुतालबा हमने पूरा कर दिया, जो पहला मुतालबा हाँ आपने भाई, किया था। उसके थोड़ा और प्ले करो, मालूम होता ये सेम हदीस है मसला। हाँ भाई आप पॉज ना एक साथ एक जमाने में आएंगे। म्यूट मत करो भाई। जी जी, जी, तो बस दे दीजिए। हाँ, वही पूछ रहा हूँ मैं, वही मेरा सवाल है। इनको रखिए, देखिए स्टेज पे निकाल के देता हूँ मैं आपको। जी जी जी, मैं तो बैक स्टेज रखता हूँ आपको फैज भाई। ये नहीं कहा था कि मुझे वही हदीस चाहिए, आपने कहा कोई भी हदीस दो, आपने हाँ। कोई भी हदीस मांगे हो, आ गई भाई हदीस ऐसा आपके कोई सामने। और भी होना उसके तो बाद में आइए, थोड़ा- यही तो हाँ भाई, हमारा मौजूद लेकिन उन्होंने- जी सबका टाइम लेकिन वो दलील कौन सी हदीस का दिए है? बहुत जबरदस्त, शेख सरफार ने बहुत जबरदस्त दलील दिखाई। ये कौन सी बताइए, दी है उन्होंने? ये हदीस बताओ। ये अरे बताइए। मैंने जो दलील दलील कौन सी दिया, दी है चलो उन्होंने? मैं दूसरी दलील दे रहा हूँ भाई, आपको क्यों दलील दे रहे चाहिए हैं थी भाई? ना? अरे बताइए, क्यों दे रहे हैं? दलील दलील से दलील मत भागो आपको भाई। दलील चाहिए थी, हाँ आपको दलील से दलील दलील चाहिए मत थी, भागो। मैंने चलो एक दलील दी, आपने नहीं मानी, दूसरी दलील दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक मसनद हदीस में दलील, से हदीस हाँ बताओ। ठीक है, मुस्नद हारिस हमने अरे भाई, दिखाई, छोड़ो आपने इब्नुल मुस्नद क़य्यिम की नहीं मानी। चलो आप दूसरी दलील दे रहा हूँ ना, आप मान क्यों नहीं रहे हो? आपने कहा हदीस दिखाओ, एक क्यों हदीस भाई, हमने क्यों दिखाई, नहीं आपने बताते? नहीं बताओ। मानी, अब दूसरी भाई आप नहीं मान रहे तो हमने दूसरी दलील दे दी, क्यों नहीं मान रहे भाई अब आप? पब्लिक को बताओ भाई, मसनद हारिस खोल के अरे पब्लिक को बताओ, भाई, हदीस है नहीं है। एक आपने दलील मांगी थी, एक दलील हमने दी, आपने नहीं मानी, तो नहीं। हमने दूसरी दलील दी, आप क्यों नहीं मान रहे? नहीं बता दिया, बताओ ना क्यों नहीं मसनद मान हारिस रहे? में से अब तक नहीं दिया आप, एक भी अरे दलील नहीं दी मुस्नद हारिस मसनद हारिस आपका में दावा ही से। नहीं था। ये फिर से प्ले कर दो तो जैद भाई, ये इसको फिर से प्ले पता नहीं साफ आवाज फिर आई से कि प्ले नहीं। ना करो, वहीं से कंटिन्यू करो, वहीं से कंटिन्यू करो, वहीं से आपका कंटिन्यू करो। मुतालबा था दलील का, जैद भाई, हमने एक दलील दी, वहीं से आपने नहीं continue मानी, करो, हमने दूसरी दलील दे दी, हमने दूसरी दलील दे दी, क्यों नहीं मान रहे हो? आखिरी बार में थोड़ा सा फिर से- देख रहे हैं ऑडियंस कैसा पटरी बदल रहे हैं लोग। इन लोगों के पास दलील नहीं है तो इन लोगों के पास आप 3 मिनट मुझे बोलने देंगे? आप मुझे जी, 3 हाँ, मिनट दीजिए। जी, जी। बोलिए शेख, आप बोलिए। बीच में मत सैयद बोलिए। भाई, मैं आपको 2 मिनट 3 मिनट देखो में भाई दे रहा हूँ, साहब, आप सब्र करें। कहना ये है कि हमने वो भाग इन गए। साहब की जिद की शेख, वो वजह भाग से गए। 1 मिनट हम शेख, वो भाग गए। हाँ? मैं बैक स्टेज रखा ना, डायरेक्टली भाग गए। सैयद नहीं भाई देखो, भागे क्यों हैं आप? बात करने से नहीं, क्यों भाग रहे हैं? नहीं मैंने तो अच्छा, 3 उनकी मिनट जगह मांगा को था ना, लेने मैंने के लिए 3 मिनट तो मांगा था। एक ओरिजिनल महदवी है, जो एक उनकी जगह पे, ये तो भाई भाग गए, क्लियर कट। नहीं, ठीक है, नहीं उनको ज़ैद भाई, चाहिए ज़ैद भाई सुनिए, ज़ैद भाई, मैं ये कह रहा था कि हमने इनके सामने मुस्नद हारिस किताब की दलील दी थी। जी। भाई साहब ने दोनों को गलत कह दिया, कहा किताब भी नहीं है और इब्नुल क़य्यिम भी, यानी दोनों पर शक जाहिर कर दिया। तो चलो हम विथड्रॉ कर रहे हैं, अपनी दलील विथड्रॉ कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे गलत है, लेकिन चलो आपके सामने नहीं पेश कर रहे हैं। इब्नुल क़य्यिम का हवाला वापस ले रहे हैं, मुस्नद हारिस का हवाला वापस ले रहे हैं। ये नया हवाला आपके सामने, नई सनद आपके सामने, चैन भी पूरा वही है, सेम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है ये तो बताओ? आपको तो ये तो बोलना था कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो भाई साहब इस पे कोई बात ही नहीं कर रहे, कह रहे नहीं मुस्नद, ये कौन सी जिद हुई भाई? ये कौन सी जिद हुई कि नहीं वहीं से आप दिखाओ, मुस्नद हारिस से दिखाओ। भाई हमने कह दिया ना, चलो मुस्नद हारिस साहब नहीं मानते तो हम दूसरी दलील ला रहे हैं ना, वही हदीस दूसरे चैन से, दूसरी सनद से ला रहे हैं, उसमें अल्लाह के फजल करम से हारिस भी मौजूद है। तो किताब का इनकार कर रहे हो, इनकार करो। इब्नुल क़य्यिम की नकल का इनकार करो, इनकार कर रहे हो। कह रहे हो कि इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ने जहां से नकल किया किताब मौजूद नहीं, ये तो मौजूद है दूसरी किताब। इस सनद पर आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको बताना चाहिए था। तो लेकिन भाई साहब इस पे बात ही नहीं की, ये बात कर रहे हैं वहां, क्या कह रहे हैं कि अच्छा देखिए, मुस्लिम में बैक है। में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, उसमें से कोई है जो उनकी जगह के लिए। सैयद भाई आप आ जाओ, सैयद भाई आप आ जाओ। एक बार हुज्जत तमाम करने के लिए अपनी वो वीडियो जो इनकी थी ना, वो दोबारा चला दे। मैंने तो ऐसे इधर दिखाया जल्दी में, वो मैंने लिंक दी। हाँ, अच्छा ज़ैद भाई, वो आवाज आ रही थी, मैं समझ नहीं पाया आवाज आई कि नहीं आई साहब, लेकिन वो ज़ैद भाई 1 मिनट जरा वो पेज दिखाइए, हम साथ में मकसूदा भी दिखा देते हैं ताकि कल को इनको यह ना लगे कि वो ऐड कर दिया है। जरा इसको एक और हवाला दे देते हैं, जिसको जरा नीचे लाइए पेज को। हमने इनके लिए इनका भी बंदो, मुझे पता था शायद इसका भी इनकार कर देंगे, तो आगे हमने फील्डिंग सजा के रखी थी, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई।
یہ مختوطہ بھی ہمارے پاس ہے, قلمی نسخہ بھی ہمارے ایک پاس ہے. منٹ, ایک اور اوریجنل مہدوی ہے شاید پیچھے بیک سٹیج. ایک منٹ اس کو کمپلیٹ کر دیں تاکہ یہ پوری کلپ بن جائے. ہم ساتھ میں یہ بھی دکھا دیتے ہیں, اس کا مختوطہ بھی دکھائے زید بھائی تھوڑا سا اسکرین پہ. یہ اس کا ٹائٹل ہے اس کتاب کا البیان کا, اور اس کے نیچے والا صفحہ دکھائیے. یہ وہاں پہ وہ حدیث ہے مختوطے میں, قلمی نسخے میں. اس کے نیچے دکھائیے ذرا, ہم اس کو نشان لگا کے تھوڑا بڑا کیے. یہ وہی پیج ہے, یہ ہے اخبرنا ابو عبداللہ. یہ پوری ایک نیچے لائیے, اور اس کے لاسٹ میں آپ دیکھیں گے تو لاسٹ میں آپ کو دکھے گا کہ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسیٰ ابن مریم امیرہم المہدی. تو مختوطے میں بھی یہ لفظ موجود ہے, ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو پرنٹنگ نسخہ ہے وہ غلط ہے. تو پوری طرح سے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ ابن القیم نے غلط نہیں کہا. لیکن چلو چھوڑو, ابن القیم کو بھی آپ چھوڑ دیتے, آپ مسند حارث کو بھی چھوڑتے, کم سے کم اس کا بھی جواب دیتے. اور یہ روایت صرف یہی نہیں ہے, ابو نعیم کی کتاب ہے نا ایک مہدی پر, اس میں بھی یہ روایت موجود ہے, اور سند کے ساتھ یہی سند ہے. یہ نیچے انہوں نے کہا ہے یہی سند ہے. تو خلاصہ یہ کہ روایت ہم نے ان کے سامنے پیش کر دی. بھائی صاحب کے پاس اس روایت کا کوئی جواب نہیں, وہ پڑے ہوئے ہیں ابن القیم مسند حارث میں, لیکن یہ جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی ان کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں. جی زید بھائی اب آپ آگے بڑھیے. بہت زبردست, بارک اللہ فیک. کتنی کلیئر دلیل. لیکن اب یہاں پہ ایک حدیث ان کے سامنے تھی, اور ان کے جو مان کے چلے شاید پتہ نہیں کب سے, بچپن سے یا کیا, وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. صحیح دلیل سامنے آنے کے بعد, پروف سامنے آنے کے باوجود. دیکھیے یہ آپ کے سامنے بہت واضح ڈسکشن تھا یہ, اور ایک ہٹ دھرمی آپ نے دیکھی, اور لاسٹ میں بھاگنے کی چیز بھی دیکھی. جب اٹکے ہوئے تھے, کوئی بچنے کا راستہ نہیں تھا, تو یہ بھی دیکھ لیے. اب ان کی جگہ لینے کوئی اور آ رہا ہے, دیکھیے میں ایک بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ پوری مہدویت کی بنیاد اسی بات پہ ٹکی ہوئی ہے کہ مہدی عیسیٰ ایک ساتھ نہیں آئیں گے. اب یہ بندہ تو ہٹ درم تھا, یہ تسلیم نہیں کرے گا, اس نے ضد پکڑ لی ہے. لیکن جو بھی مہدوی بھائی جن تک کہ ہماری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے, ہماری یہ اسٹریم پہنچ رہی ہے, انشاءاللہ کلپ کٹ ہونے کے بعد یہ کلپ بھی پہنچے گی, ان سے ہم کہیں گے بھائی اپنی آخرت کی فکر کرو. صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے سامنے آ گئی, اور یہ ایک حدیث آپ کا پورے مذہب کو ڈھانے کے لیے کافی ہے. تو لہٰذا اس مذہب سے توبہ کریں, اہل اسلام میں آ کر کے شامل ہو جائیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کریں, اور یہ مانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. مہدی جب آئیں گے تب آئیں گے, اور جب آئیں گے تب اہل ایمان اہل علم ان کو پہچان دیں گے. جب وہ نکلیں گے, اگر آپ کی زندگی میں نکلے تو آپ بیعت کریے گا. یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ محمد جونپوری یہ مہدی نہیں ہے, کیونکہ ان کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے. اور یہ تو ابھی میں نے کہا نا کہ یہ تو صرف ایک دلیل پر ابھی تک بات ہو رہی تھی, یہیں پر ان کے پاس کچھ گنجائش تھی بات کرنے کی. باقی جو 10 اور چیزیں ہم نے سامنے رکھی ہیں, ان کی نسب کے حوالے سے ثبوت مانگا ہے, یملک العرب کو جو الفاظ ہیں کہ وہ عرب پہ بادشاہت کریں گے, اس کے حوالے سے جو ثبوت مانگا ہے, ابھی تو وہ ساری باتیں نہیں ہوئی. پر انشاءاللہ تعالیٰ جس کو سمجھنا ہوگا اس کے لیے یہ ایک حدیث انشاءاللہ تعالیٰ کافی شافی دلیل ہے مہدوی مذہب کے باطل ہونے پر, اور محمد جونپوری صاحب کے دعویٰ کے باطل ہونے پر. تو تمام مہدوی لوگوں کو ہم درخواست کرتے ہیں, ان سے گزارش کرتے ہیں, ان کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے باطل مذہب سے توبہ کر کے اسلام قبول کریں, صحیح دین کی طرف آئیں. بارک اللہ فیکم.